अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तुसी वेखण दे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल ते मैं वाली मेज़बान सूफिया मलिक। नाजरीन, प्रोग्राम गुजरियां गल्लां दिल याद करांदा है ते अज असीं किहनूं याद कर रहे हैं? अज असीं याद करांगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के विलन शफकत चीमा साहब की जिंदगी ते गलबात करांगे। ते इस गलबात असीं किहनां नाल कर रहे हैं? सरदार कमाल साहब साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। अस्सलामुअलैकुम सर, की हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम सूफिया। अज तुसी एक ऐसी शख्सियत के बारे च गल करन जा रहे हो, शफकत चीमा साहब। शफकत चीमा साहब जिस तरह तुहानूं स्क्रीन ते नज़र आते हैं कि जी ये बड़े कोई गलत बंदे होणगे, बड़े विलन बंदे होणगे, ये सारी गल नूं तुसीं अपोजिट कर लवो। वो उतने ही अच्छे इंसान, उतने हमदर्द और उतने ही प्यारे। तो सर हुंदा इस तरह है कि सम टाइम असीं विलन नूं वेखदे आ ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ दे विच असीं जो विलन नूं उंज भी किते वेख लेने तो सानूं लगदा नहीं है विलन ही है, जिन्ना तक असीं गलबात नहीं करते। अच्छा, वाकई इस तरह है कि कई ऐसे विलन साढ़े पाकिस्तान च जिवें असलम परवेज साहब हुए ने, उन्होंने बारे च भी कोई स्क्रीन ते विलन आते सन तो लोग उन्होंने वेख के या खवातीन वेख के तो उन्होंने गालां कड्ढन लग पैंदे सी, बुरा भला कहन लग पैंदे सी कि ये भैड़े ही होणगे, लेकिन वो उतने ही अच्छे इंसान होंदे ने। अच्छा अच्छा, वो स्क्रीन ते भैड़े नजर आने वाले अंदर ते बहुत अच्छे बंदे होंदे। क्या बात है। ਇਹਦਾ मतलब है कि शफकत चीमा साहब जिस तरह उन्हें नाइस शफकत तो उस तरह ही मेहरबान भी ने। जी, शफकत चीमा साहब पहली गल तो कि वो हाफिज़ कुरान ने, माशाअल्लाह ठीक है माशाअल्लाह। जी। ये फिर इमाम मस्जिद के बेटे ने, तो शौक किसी बंदे ने भी हो सकता है। तो जिस तरह तुसी गल कर रहे हो कि इमाम मस्जिद के बेटे, तो इस तरह ते इस फील्ड दे विच आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाता? अन्नी जिन्नी स्ट्रगल शफकत चीमा साहब की, जिन्नी मेहनत शफकत चीमा साहब की है, मैं कहना कि बहुत घट लोगों की होगी इस तरह कि शफकत चीमा साहब तो थिएटर तो उन्होंने थिएटर तो ही अपने फन अच्छा अपना शुरुआत की थी थिएटर तो। क्योंकि थिएटर ये नहीं कि जिमें साढ़े बड़े बड़े थिएटर ये नहीं जोड़े स्ट्रीट थिएटर होंगे सन, अच्छा अच्छा उन्होंने उधरों थिएटर तो शुरू किया, अपने इलाके के थिएटर तो शुरू किया, ठीक है जी। वो थिएटर से काम करते करते शौक उन्होंने फिल्म सी। कई साल तक तो रायल पार्क च एक प्रोड्यूसर साहब सन जिन्हों दियां वो लत्तां कुड़ते रहे ने या मालिश करते रहे ने कि इन्होंने फिल्म चांस मिल जाए, लेकिन उन्होंने उन्होंने फिल्म चांस नहीं दिता। फिर किसी एक फिल्म उन्होंने चांस मिलया, वो फिल्म मतलब पर्दा स्क्रीन पर नहीं आ सकी। वो पहली फिल्म दे विच ही शफकत चीमा साहब नूं उन्होंने शेर नाल लड़ाता। अच्छा 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 अच्छा, सच्ची मुची दे शेर नाल। ते शेर शेर हुंदा है, कि इंजी ते उहदे नाल लड़न वाला भी शेर ही हुंदा है। बिल्कुल इंजी ते गल शफकत चीमा साहब दे तुसी अपना इत्थों अंदाज़ा ला लो कि उन्होंने इस काम का कितना शौक होएगा कि वो शेर दे हत्थी पै गए ने, ते शेर ने उन्होंने काफ़ी सारा जख्मी कर दिता। बहरहाल वो फिल्म उन्होंने रिलीज़ ना हो सकी। वो रायल पार्क जो किसी प्रोड्यूसर को दबाते सन तो एक प्रोड्यूसर होर कोई सी जिहड़ा उन्होंने रोज़ वेखदा सी। वो कई साल बाद उन्होंने कहा यार तू इधर आ, सोहना जवान मुंडा है तो तू लत्तां घुटना उत्थे बैठा होना, मैनूं ना बड़ी शर्म आती, तू मेरी फिल्म च काम करे। वो फिर उन्होंने उस फिल्म च काम किया और फिल्म च जो उन्होंने काम किया तो उस फिल्म की एक फाइट जिहड़ी इंज करके लोगों ने वेखना शुरू करता कि यार सब नूं वेखिया है मुंडा कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुंडा सी शफकत चीमा। फिल्म कालका, हदायतकार शाहिद राणा साहब। फिर उस तो बाद शफकत चीमा साहब ते फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। हाँ जी। और ये ऐसे बंदे ने ये अपने काम में ऐसा इंसाफ करते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्होंने कई बारी जिंदगी बख्शी, कई बारी मौत के मुँह च गए और बच के आ गए। सही, ओके, मतलब की वाकई होए? कई ऐसे वाकयात होए ने कि एक फिल्म उमर शीर साहब की सी, उहदे च अजदहा इन्होंने गल च पाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और पूरी फिल्म दे विच वो अजदहा नूं फड़ के ते अपने मूँह दे नाल मूँह ला के उहदे डायलॉग्स बोलते सन। अच्छा अच्छा, तो जाहिर है सप होंदा है, उहदा जहर इन्हां दे अंदर चला गया, किन्ने दिन हॉस्पिटल रहे, अल्लाह ने जिंदगी दे ते जेह्ड़ा सप दा सीन हुंदा है ओरिजिनल दे विच हुंदा है? जी। मैं कहना भी ये शफकत चीमा साहब ते ओरिजिनली करते हैं। अच्छा, जिस तरह शेर दे नाल जिन्हां ने पंजा पा लिया होवे दा मतलब है शेर दे हत्थी पै गए तो वो सप तो डरते हैं। कि क्या बात है। ठीक, इन दिनों कई ऐसे वाकयात ने कि भी वो नहीं डरे। मंगला डैम एक शूटिंग कर रहे सन तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਥੱਲੇ ਦਲਦਲ ਟੈਪ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਦੀਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਉਸ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ। मतलब रिस्क लैंदे ने, जिंदगी दे विच रिस्क लै लैंदे ने सर। कोई एक रिस्क लैंदे ने, वो तो मतलब रिस्कां नाल भरी हुई जिंदगी उन्हां दी शफकत चीमा साहब। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਥ ਖਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। जी, नाथ खां तो वो शुरू तो ही सन, लेकिन उन्होंने दिल के अंदर एक हुब है
ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਜਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁੱਬ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-3 ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ओरिजिनल शॉट करते ने, ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਸ਼ਾਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ में ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 12 ਕੋ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਮਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਮਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी है, ਤੋ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਰੇੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਾਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ओहो, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਔਰ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਘੋੜੇ ਦੜਾਓ, ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੜਾਏ ਗਏ ਨੇ। Oh my ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਨੂਨ ਤੇ ਇਸ਼ਕ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇਤਨਾ ਨਾਲ। ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਤੇ ਮੈਂ 8-9 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨੀ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇhtiyਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲਨ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਰਦਾਰ, ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਬਾਬੁਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਬਾਬੁਲ। ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਹੀਰੋ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵਿਲਨ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਬਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀਓ ਸਾਰੇ ਉਠਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਣਿਆ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਫਕਤ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੂਫੀਆ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਢੇਰਾਂ ਨੌਲੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।